కీర్తనలు 100వ అధ్యాయం చదువుకొని మనం మన ఆరాధనని స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరం లేచి నిల్చొని కీర్తనలు 100. సమస్త దేశంలారా యెహోవాకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి, సంతోషంతో యెహోవాను సేవించుడి, ఉత్సాహగానము చేయుచు ఆయన సన్నిధికి రండి, యెహోవాయే దేవుడని తెలుసుకొనుడి. కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి, కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి. ఆయనను స్తుతించుడి, ఆయన నామమును ఘనపరచుడి. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిత్యముండును, ఆయన సత్యము తరతరములుండును. హల్లెలూయా. లెట్స్ వర్షిప్. థాంక్ యూ జీసస్. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Just lift up your hands and worship God as the King of Kings, is the Lord of Lords, is the mighty miracle worker, your God and your Father. And when I think that God is so not sparing, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Some wonder consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
Shall we all pray together? Last 2 days we have been in prayer and fasting. God has done great and mighty things. And this third day, expect, more from the Lord. And He's going to do it. And Holy Spirit is here to minister to us this morning. Amen. Hallelujah. Lift up our hands to the heaven. Thank Him and worship Him. Give the best offering of sacrifice of praise to Him. We all pray in the Spirit for a few minutes. Let our inner man rise within us and become strong to see the spiritual realm and worship Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ribalanto reme sekela marandoria. Latuna shimele hesirendoro saraka baba baba. Shanabala hadure shele kererentorosia la baba. Labana sanadana rashala baba. Shiala baba baba lashya la rahasina darashya la banahantule re mama mama rima rahatne sana la baranto rose keria o rebala shimerentele danasibe rahanto rosha balanderesia la lahasine meranto rose bela andoria la hashya la banatura sanam baba baba lashya la hasikere merahantoria o ri rahandele sanatla sanadana o redaraba hatune menashalanto la denasena de reshiaba la hantorere o ribake sekele merantoria la banasaraba la bashiama la hantorere maha o shekere me la torondere sahala la rashele hesi karamandolocha la rahatele sena de reshamba baba la hasima na hasia la handara o redarashaba la hasikere merando o ribasia malanto reshabana de la baba rimasima na hantolo o le basakunante reshabana hasia Father God, we give you praise in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you and praise you for this beautiful day, oh Father. This is the day that you have created. We rejoice and we bless your holy name, O Lord. There is none like your Father. You are the Lord of lords and the King of kings. We worship you and adore you. We exalt your holy name. You are the great and mighty God, greatly to be praised. You are the Lord of lords. We exalt your holy name. This is the place of glory. This is the Zion. We all have come this morning with the great expectation in our heart to minister to the Lord. As the Holy Spirit is ministering in this glory realm. Oh, Rabashikeleme Santoroshia, Labashikeleme Rasandara. Our hearts and minds are tuned to your Holy Ghost. Minister to every one of us, O Lord. Yes, Holy Spirit, you are the Lord who searches our hearts. You know everything about everyone, O Lord. Today, according to their heart's need, you will speak to them. Holy Spirit, you are the instructor who instructs us with your word and guide us in the path we should go. And I pray, oh Lord, let everyone receive your word that they need. Yes, Lord. They will not go back the way they have come in, but everyone will be refreshed and regenerated by the power of the Holy Ghost. Amen. And I speak your blessings upon this congregation. Let the lives be transformed. Let them walk in the calling, oh Father. Let each one grow in the maturity, knowing that you are our Lord, Lord of our life, Lord of our family, Lord of our every relationship, oh Father. There is nothing impossible with you, Lord Jesus. You are able to do everything. Our focus is on you, you alone. Minister to everyone, O Holy Ghost. A Holy Ghost reign in this place. As they worship, as they praise, let them be able to see the spiritual realm. Let the spiritual ears and eyes be open in the name of Jesus Christ. And see you and worship you, O Lord. See you and
give you the best praise, oh Lord. Today is the best day in their life. You are going to do the new things in each one's life, oh Lord. Today is the communion day, oh Father. As they partake in this communion, every chain of disease is broken down. Every bondage is broken down. Every infirmities are gone. The sin is gone. The shame is gone. Because you have made us new and righteous, oh Father. They will receive everything, every blessing that is in the New Testament, oh Lord. Holy Spirit, we love you. We appreciate your ministry. We as a church bless our nation. Our nation be blessed in the name of Jesus Christ. And we bless our leaders in the name of Jesus Christ. And their families in the name of Jesus Christ. As the election is coming, we pray, oh Father, let the righteousness of God, according to God's plan and purpose, let the right leaders come in power in Jesus' name. Thank you, Lord. We pray for the people who are in darkness, who are the lost in this world. We pray, oh Lord Jesus, the glorious gospel of Jesus Christ will shine upon their hearts. They will be changed and transformed into the new life, oh Lord. What Jesus has prepared for them, they will receive it, and their lost soul will be saved in Jesus' name. Lord, today we offer our life and we look unto you this morning. We know in Zion fullness of joy, fullness of your power, fullness of your presence. Let everyone enjoy it, everyone have it, everyone will be able to receive all the blessings, oh Lord. Thank you, Lord. Have your way in this place. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So are you ready to praise God? Are you ready? కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి, కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణంలో ప్రవేశించుడి. ఎలాగంటే కీర్తనలు పాడుచు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఆయన చేసిన క్రియలన్నిటికీ, కార్యాలన్నిటికీ మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లుతూ మన థ్యాంక్స్ గివింగ్ని ఆయనకి ఇద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంత డల్గా చెప్పొద్దు. హల్లెలూయా. That's your God, that's your God. Hallelujah. Let's praise. Thank you, Jesus. అందరం చప్పట్లతో సంతోషంతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు అర్పిద్దాం, స్తుతులు చెల్లిద్దాం, కొనియాడుదాం, పొగుడుదాం ఆయనని, ఆయన ప్రేమను చేసిన కార్యాలన్నిటి కొరకు. ఆయనకే స్తోత్రం, ఆయనకే స్తోత్రం. Everyone in the house. మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. మరొకసారి. దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, 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 పాడెదం. Hallelujah, 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 పాడెదం. దేవ మహోన్నతుడా పాడదాం. ప్రభు నీకే స్తోత్రము. మీకే సయ్యా. దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. సర్వ సృష్టిని ఆయన సృష్టించిన దేవుడు, అంతే అద్భుతమైన కార్యాలు నీ పట్ల చేసిన దేవుడు, సృష్టికర్త సర్వోన్నతుడు, ఆయనకే స్తోత్రం అంటూ పాడదాం, స్తుతిద్దాం, కీర్తిద్దాం ఆయనని. నీ దేవుడు, నీ తండ్రి అయిన నీ యేసయ్యని. హల్లెలూయా. everyone
చేసావు సర్వ సృష్టి ఎంతో సుందరము, సర్వము నిన్నే కొనియాడును, పాడెను నామది. అందరం కలిసి నీవే చేసావు సర్వ సృష్టి ఎంతో సుందరము, సర్వము నిన్నే కొనియాడును, పాడెను నామది. సృష్టికి కర్త సర్వోన్నతుడా నీకే స్తోత్రము, సృష్టికి కర్త సర్వోన్నతుడా నీకే స్తోత్రము. ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా 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 పాడెదన్, హల్లెలూయా 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 పాడెదన్. దేవా దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము, ఓ దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. సంతోషంతో దేవుని ఆరాధిస్తుండగా ఆయన ఆత్మశక్తితో మనం నింపబడుదుముగా. హల్లెలూయా. స్వస్థతనిచ్చిన దేవుడే ఆయన, మన దైవము, మన ప్రాణము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. స్వస్థతనిచ్చు దేవుడు నీవే నాకు దైవము, సమకూర్చెదవు సకలము నాకై నీవే నా ప్రాణము. చెప్దామా? స్వస్థతనిచ్చు దేవుడ నీవే నాకు దైవము, సమకూర్చెదవు సకలము నాకై నీవే నా ప్రాణము. యెహోవా రాఫా యెహోవా ఈరే నీకే స్తోత్రము, యెహోవా రాఫా యెహోవా ఈరే నీకే స్తోత్రము. ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా 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 పాడెదన్, హల్లెలూయా 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 పాడెదన్. దేవా దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము, దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. దేవా ఆ దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము, దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా. యేసయ్యా హల్లెలూయా 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 పాడెదన్, హల్లెలూయా 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 పాడెదన్. ఓ హల్లెలూయా 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 పాడెదన్, హల్లెలూయా 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 పాడెదన్. దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. చెప్దాం. ఓ దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము, దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము, దేవ మహోన్నతుడా ప్రభు నీకే స్తోత్రము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్, థాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈరోజు ర్యాప్సోడీ ఆఫ్ రియాలిటీ
ఆత్మ ద్వారా జీవం. రోమియోలకు 8వ అధ్యాయం 11వ వచనం ఇలా తెలుపుతుంది, మృతులలో నుండి యేసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మృతులలో నుండి క్రీస్తు యేసును లేపినవాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరములను కూడా మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపజేయును. హల్లెలూయా. ఈ వాక్య వివరణలోకి వెళ్దామండి. పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఎవరు క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపలేరు. ఇది అసాధ్యం. పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా క్రైస్తవ మతం మరొక చనిపోయిన మతం. అపోస్తులు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నారు. యేసు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నారు. ఆదిమ సంఘంలోని వారందరూ పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నారు. మన కాలంలో మనకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. మనము పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉండాలి. మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ కేవలం మనకు భాషలలో మాట్లాడడానికి సహాయం చేస్తుందని కొందరు భావిస్తారు. కానీ అలా కాదు. ఆయన మనలో, మన కోసం మరియు మన ద్వారా చాలా ఎక్కువ చేస్తాడు. ఉదాహరణకు మన ప్రారంభ వచనంలో మనం చదివిన వాటిని పరిగణించండి. మీలోని పరిశుద్ధాత్మ చావునకు లోనైన మీ శరీరములను జీవింపజేస్తుంది. ఆయన మీ శరీరానికి జీవాన్ని ఇస్తాడు. అంటే మీ శరీరంలోని ఏ భాగంలోనూ మరణం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ జీవాత్మ మీలో నివసిస్తున్నారు. హల్లెలూయా. చాలామంది మన ప్రారంభ వచనాన్ని పాటలలో పాడారు మరియు ఉపన్యాసాల్లో బోధించారు. కానీ వారు దానిని తగిన విధంగా స్పందించలేదు. వాక్యానికి ఎల్లప్పుడూ మీ ప్రతిస్పందన అవసరం. మళ్ళీ ఆలోచించండి. మీలో పరిశుద్ధాత్మ మీ మృతతుల్యమైన శరీరాన్ని సజీవంగా చేస్తుంది. కాబట్టి మీ ప్రతిస్పందన ఇలా ఉండాలి: నా శరీరం దేవుని జీవంతో ఉత్తేజితమైంది. నేను క్రీస్తు యేసులో సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవిస్తున్నాను. ఆమేన్. మీరు ధైర్యంగా ఉండాలని మరియు మరణానికి ఎప్పుడూ భయపడకూడదని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. పౌలులా ఉండండి. అతనికి ఒక విషసర్పం కాటువేయబడినప్పుడు అతను కదలలేదు. మరికొందరు అతను కింద పడి చనిపోతాడని ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ అతను పాముని మంటల్లోకి విసిరేశాడు. ఇది అతనికి తెలుసు. పరిశుద్ధాత్మ నివసించే వ్యక్తిని ఏదీ గాయపరచలేదని లేదా హాని చేయలేదని అతను గ్రహించాడు. ఇప్పుడు మీరు తిరిగి జన్మించారు. మీరు మానవత్వం నుండి శాశ్వతత్వానికి తీసుకురాబడ్డారు. అంటే మీరు చెడిపోని, నాశనం చేయలేని, నశించని వ్యక్తిగా మారారు. మీరు వైఫల్యం, ఓటమి మరియు మరణానికి లోబడి ఉండరు. ఇది మీ స్పృహ అయి ఉండాలి. క్రీస్తు మీలో ఉంటే బైబిల్ చెబుతున్నట్లుగా ఆత్మ ద్వారా పాపం వల్ల శరీరం చనిపోయినప్పటికీ ఆత్మ నీతి వల్ల జీవాన్ని ఇస్తుంది. నిత్య జీవం యొక్క స్పృహను కలిగి ఉండండి. హల్లెలూయా. అందరం కలిసి ఒప్పుకోలు చేద్దాం. ప్రియమైన తండ్రి, మీరు నాకు ఇచ్చిన విజయవంతమైన జీవితం కొరకై వందనాలు. మీరు నన్ను మరణం నుండి బ్రతికించారు మరియు నన్ను చెడిపోని, నాశనం చెయ్యలేని, నశించని వ్యక్తిగా చేశారు. నేను మరణానికి లేదా ఈ ప్రపంచంలోని విధ్వంసక వ్యవస్థకు లోబడి లేను. నేను మీ దైవిక స్వభావంలో భాగస్వామిని. యేసు నామంలో నిత్య జీవం నాలో పనిచేస్తుంది. ఆమేన్. Hallelujah. Let's worship God. We are here to worship God, to praise God, to worship Him, to adore Him, to exalt His name. Hallelujah.
step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, you are so lovely. You are worthy, Lord, to every praise. Thank you, Lord. You're the King of kings, King of all things, who's so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am. Come on, everyone, just lift up your hands and worship God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah, hallelujah. చేతులెత్తి చెప్దామా? హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఆయనను స్తుతించడానికి? ఓకే, మీ జీవితంలో ఏదన్నా ఉండని, ఏ సమస్యనైనా ఉండని, మీరు ఇక్కడ ఆయన సన్నిధికి వచ్చానంటే యు ఆర్ బ్లెస్డ్ పీపుల్. హల్లెలూయా. ఏది కూడా ఆయన అనే జీవితంలో ఏ సమస్యను ఉంచే దేవుడు కాదు. హల్లెలూయా. యెహోషువ ప్రార్థించినప్పుడు ఏం జరిగింది? అందరికి తెలుసు. యెహోషువ ప్రార్థించినప్పుడు ఏం జరిగింది? సూర్యచంద్రులు ఆగిపోయారు. సూర్యచంద్రులు ఆగిపోయారంటే వెనకాల ఉన్న సోలార్ సిస్టమ్ అంతా ఆగిపోయింది. సోలార్ సిస్టమ్ ఆగిపోయిందంటే వెనకాల ఉన్న గెలాక్సీస్ అన్నీ ఆగిపోయినాయి. అంటే దేవుడు ఒక మనిషి కోసము ఆయన చేసిన సృష్టిని కూడా ఆపేశాడు. మరి నువ్వు స్తుతించినప్పుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేయాలి. హల్లెలూయా. కమన్ చెప్దామా? హల్లెలూయా. కృతజ్ఞత స్తుతులతో దేవునికి మన కృతజ్ఞతలు, మన స్తుతులు చెల్లిద్దాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. హల్లెలూయా. అందరం చప్పట్లతో సంతోషంతో దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. ఎవరు కూడా ఖాళీగా ఉండదు హౌస్లో. అందరం చప్పట్లు. ఎందుకంటే నువ్వు ఖాళీగా ఉండదు. నీ సంతోషము, నీ జాయ్ని, నీ ఎక్స్ప్రెషన్ని దేవునికి చెల్లించాలి. హల్లెలూయా. Come on, joyfully, freely, just worship bottom of your heart. Come on, everyone. కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ సన్నిధి చేరుతా, నూతన స్తుతి పాడుచు సియోనులో నిలిచిన. కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ
సన్నిధి చేరుదా, నూతన స్తుతి పాడుచు సీయోనులో నిలిచెదా. స్తుతి పాత్రుడా ఎలోహి, స్తోత్రార్హుడా ఎలోహి, ఉన్నవాడవు అనువాడవు, అన్ని వేళల గొప్ప నామం. శుద్ధి శుద్ధి యేసు నామం, శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. శుద్ధి 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 యేసు నామం, శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ సన్నిధి చేరుదా, నూతన స్తుతి పాడుచు సీయోనులో నిలిచెదా. హల్లెలూయా. ఇంకా బిగ్గరగా, ఇంకా సంతోషంతో రారాజుని, దేవాది దేవుని, నిన్ను నడిపించిన యేసయ్యని, నిన్ను ప్రేమించిన యేసయ్యకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుదాం. హల్లెలూయా. మార్గములో జయమునిచ్చే నామం, శత్రువును పారద్రోలే నామం. చెప్తాం. మార్గములో జయమునిచ్చే నామం, శత్రువును పారద్రోలే నామం. బలవంతుడా యేసయ్యా, శక్తిమంతుడా యేసయ్యా, ఉన్నవాడవు అనువాడవు, అన్ని వేళల గొప్ప నామం. శుద్ధి 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 యేసు నామం, శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. శుద్ధి శుద్ధి యేసు నామం, శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ సన్నిధి చేరుదా, నూతన స్తుతి పాడుచు సీయోనులో నిలిచెదా. Hallelujah. Everyone joyfully praise God, heartfully praise God. Hallelujah. ఇంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది చప్పట్లే వినిపిస్తున్నాయి. Oh, praise God. రోగమును స్వస్థపరిచే నామం, చీకటిలో వెలుగునిచ్చే నామం. చెప్పు. నమ్మితే రోగమును స్వస్థపరిచే నామం, చీకటిలో వెలుగునిచ్చే నామం. నాకు ఇరుకులో విశాలత, నాకు కరువులో సర్వ సంపద. నాకు ఇరుకులో విశాలత, నాకు కరువులో సర్వ సంపద. ఉన్నవాడవు అనువాడవు, అన్ని వేళల గొప్ప నామం. శుద్ధి శుద్ధి యేసు నామం, శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. శుద్ధి శుద్ధి యేసు నామం, శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ సన్నిధి చేరుదా, నూతన స్తుతి పాడుచు సీయోనులో నిలిచెదా. కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ సన్నిధి చేరుదా, నూతన స్తుతి పాడుచు సీయోనులో నిలిచెదా. స్తుతి పాత్రుడా ఎలోహి, స్తోత్రార్హుడా, స్తుతి పాత్రుడా ఎలోహి, స్తోత్రార్హుడా ఎలోహి, ఉన్నవాడవు అనువాడవు, అన్ని వేళల గొప్ప నామం. శుద్ధి శుద్ధి
యేసు నామం శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. శుద్ధి శుద్ధి యేసు నామం శుద్ధి శుద్ధి అతి పరిశుద్ధ నామం. కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ సన్నిధి చేరదా, నూతన స్తుతి పాడుచు సియోనులోని. మరొకసారి కృతజ్ఞత స్తుతులతో నీ సన్నిధి చేరదా, నూతన స్తుతి పాడుచు సియోనులో నిలిచెదా. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి రాజుకి మన కృతజ్ఞతలు తెలుపుదాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. జస్ట్ టెల్ యువర్ నెక్స్ట్ పర్సన్, we are here in the God's temple to rule and reign. హల్లెలూయా. మనం గాడ్స్ టెంపుల్లో ఉన్నది ఏదో జస్ట్ అలా ఉండడానికి కాదు, మనము ప్రతి పరిస్థితిని పరిపాలించడానికి, దానిపైన ఉండడానికి. హల్లెలూయా. సాతాను దాని యొక్క శక్తులను అన్నిటిని కూడా దేవుడు ఆల్రెడీ మన కాళ్ళ కింద ఉంచాడు. ఎక్కడ ఉంచాడు? మన పక్కన కాదు, కాళ్ళ దగ్గర కాదు, కాళ్ళ కింద ఉంచాడు. సో నువ్వు ఏ పరిస్థితికి భయపడొద్దు, దిగులు పడొద్దు. దేవుడు ప్రతిదీ మార్చే దేవుడు. హల్లెలూయా. ఆయన గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు. నీ కొరకు ప్రతిదీ అర్పించిన దేవుడు. అంతే విధంగా ఆయన ఏ విధంగా మనకి ఆయన యొక్క ప్రేమను వెల్లడిపరిచాడో మనం కూడా మన జాయ్ని, మన స్థుతులను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. అంతే కదా. డీడ్స్ ఏం క్రియలు లేకుండా మనం ఏం చెప్తాము? ఒక మనిషిని లవ్ చేస్తున్నామంటే దేవుని ఖచ్చితంగా మనము, ఆయన మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. జస్ట్ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పలేదు, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కోసం ఆయన ప్రాణం ఇచ్చాడు. మరి నువ్వు కూడా అంతే విధంగా ఆయనకు స్తుతులు చెల్లించాలి. ఉన్నతమైన స్థలాల్లో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వాదంగా పెట్టాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, స్తుతితమైన ఇంత గొప్పగా. ఎవ్రీబడీ ఇన్ ద హౌస్, ఎవరి కూడా నా ఖాళీగా కనిపించొద్దు. నీ దేవుని కోసం, నీ రాజు కోసం, నీ గొప్ప యేసయ్య కోసం నువ్వు ఆయనని స్తుతించు, ఆరాధించు. హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరు గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు యేసు. గొప్ప కార్యాలు, మహిమ కార్యాలు ఎన్నెన్నో చేసెను చూడు. గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు యేసు. గొప్ప కార్యాలు, మహిమ కార్యాలు ఎన్నెన్నో చేసెను చూడు. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు యేసు. గొప్ప కార్యాలు, మహిమ కార్యాలు ఎన్నెన్నో చేసెను చూడు. హల్లెలూయా. గొప్ప కార్యాలు నా కొరకు చేసిన యేసయ్య, సంద్రాన్ని మన కొరకు చీల్చే దేవుడు. నీ కోసం సమస్తం చేసే దేవుడు. హల్లెలూయా. చేసిన దేవుడు. ఎదురొచ్చిన సంద్రము చీల్చి ఆరిన నేలను చేసి, ఎదురొచ్చిన సంద్రము చీల్చి ఆరిన నేలను చేసి, నీళ్లను గోడలుగా నిలిపి నడిపించిన వైనము చూడు. నీళ్లను గోడలుగా నిలిపి నడిపించిన వైనము చూడు. ఆమేన్, 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 హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు యేసు. గొప్ప కార్యాలు, మహిమ కార్యాలు
కార్యాలు నిన్ను చేసెను చూడు. ఓ గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు నీవేసయ్యా. సమసమయమ మీకేసయ్యా. తన వారి పక్షమున నిలచి యుద్ధములు చేసిన వాడు. మరొకసారి పాడదాం. తన వారి పక్షమున నిలచి యుద్ధమును చేసిన వాడు. తన వారి పక్షమున నిలచి యుద్ధమును చేసిన వాడు. దుష్టాకి పాలములు నరికిన వైనము చూడు. దుష్టాకి పాలములు నరికిన వైనము చూడు. ఆమేన్ 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 హల్లెలూయా. ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా. గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, గొప్ప దేవుడు యేసు. గొప్ప కార్యాలు, మహిమా కార్యాలు నిన్ను చేసెను చూడు. గొప్ప దేవుడు, హల్లెలూయా యేసయ్యా. నిన్ను చేసెను చూడు. అందం చేతులెత్తి ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా. 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 హల్లెలూయా. Thank you Lord. Let's worship God. ఆయనను ఆరాధన చేద్దాం. Thank you Lord. Thank you Jesus. హల్లెలూయా. కొన్ని నిమిషాలు ఇదే విధంగా మన కళ్ళు మూసుకొని ఆయనను ఆరాధన చేద్దాం. గొప్ప కార్యాలు, మహిమ కార్యాలు ఆయన చేసిన దేవుడు. హల్లెలూయా. నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు. ఏది జరగలేదు అనుకుంటున్నావో అది జరిగించే దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏది కోల్పోయినావు అనుకుంటున్నావో అది 7 రెట్లు నీకు తిరిగి ఇచ్చే దేవుడు. హల్లెలూయా. ఆరాధన చేద్దాం ఆయనని. మన ఫోకస్ అంతా ఆయన పైన పెట్టి ఆయన చేసిన కార్యాలన్నిటి కొరకై కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. వి ప్రైజ్ యు ఫాదర్. వి వర్షిప్ యు లార్డ్. ఆయన ప్రేమను ఆయన మన ఎడల చూపించాడు. ఈరోజు నీ ప్రేమను ఆయన ఎడల చూపించు. నిన్నే ప్రేమిస్తాను యేసయ్యా, నిన్నే ఆరాధిస్తాను యేసయ్యా, నిన్నే పూజిస్తాను యేసయ్యా నా జీవితకాలం అంతా అని ఆయనకి ఆరాధన చేద్దాం. ఆయన చెల్లిస్తుండగానే హల్లెలూయా నీకు కావాల్సిన ప్రతి రివార్డ్ నీ దగ్గరకు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. ఆయన పరిశుద్ధమైన మహా సన్నిధిలో మనం ఉన్నాం. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. మీకే ఆరాధన, మీకే ఆరాధన. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మగములు సాగేదా, నిరసించక సాగేదా, నీవేను నీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములు సాగేదా, నిరసించక సాగేదా, నీవేను నీరుగా. నిన్నే ప్రేమింతును, నిన్నే ప్రేమింతును యేసు, నిన్నే ప్రేమింతును, నీవేను తీరుగా.
సన్నిధిలో మోకరించి యేసయ్యా మార్గములు సాగేదా నీవేను నీరుగా. నిన్నే పూజిస్తాను యేసయ్యా, నిన్నే ఆరాధిస్తాను యేసయ్యా. ఓ థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ. మన హృదయం నుంచి ఆత్మతో ఆయన ఆరాధిస్తుండగా నూతనమైన కార్యం మన మధ్యలో జరుగుతుంది. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మనం తాకబడుతున్నాం. ఓ థ్యాంక్ యూ లార్డ్, వి వర్షిప్. జస్ట్ లిఫ్ట్. నీకు ఎలా కావాలంటే అలా దేవుని ఆరాధించు. మోకరించాలంటే మోకరించు, మాట్లాడాలంటే మాట్లాడు. ఆయనను ఆరాధించు నీ నోటితో. బలమైన సన్నిధి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో. ఆయనకి ఆరాధన చెల్లిద్దాం. నిన్నే ఆరాధింతును, నిన్నే ఆరాధింతును యేసు, నిన్నే ఆరాధింతును నేవేను తీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములు సాగేదా నీరసించక సాగేదా. యేసయ్యా నీ సన్నిధిలో మోకరించి తండ్రి, నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములు సాగేదా నీరసించక సాగేదా నీవేను తీరుగా. నిన్నే పూజింతును యేసయ్యా, నిన్నే పూజింతును. హల్లెలూయా. నిన్నే పూజింతును నీవేను తీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములు సాగేదా నీరసించక సాగేదా నీవేను తీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి యేసయ్యా నీ మార్గములు సాగేదా. ఓ జీసస్, ఓ మైటీ ఫాదర్, నీవేను తీరుగా. నిన్నే కీర్తింతును. Everybody, నిన్నే కీర్తింతును యేసు, నిన్నే కీర్తింతును నీవేను తీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములు సాగేదా. Almighty Father, అద్భుతాలు ఆచరణ చేసే దేవా మీకే ఆరాధన. సృష్టికర్త మీకే ఆరాధన. నీ సన్నిధిలో నీ సన్నిధిలో మోకరించి మార్గములు సాగేదా నీరసించక సాగేదా నీవేను తీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి
వెనుదీరుగా. చివరిగా చేతులెత్తి నీ సన్నిధిలో చెప్దామా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా, నిరసించక సాగేదా, నే వెనుదీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా యేసయ్యా, నిరసించక సాగేదా, నే వెనుదీరుగా. నిన్నే ప్రేమింతును, నిన్నే ప్రేమింతును యేసు, నిన్నే ప్రేమింతును, వెనుదీరుగా. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా, నిరసించక సాగేదా, నీ వెనుదీరుగా. Everyone start worshiping the Lord. Start speaking in tongues. Liham brashasora managal garandriya lagaragala gadala ragashase. Liham brashasora managal garandriya nagalagala gadala ragashase ragal garadro. Libramana malagal garandro namanagal gadala ragashase ragal garadro namanagata. Maspirala bere menagal garandro namanagal gadala ragashasa ragal garadro. Laham brashasora managal garandriya nagalagara gadala ragashase ragal garadro. Librabo serama namalagal garandriya nagalagara gadala ragashase. Alham brashasora menagal kasya ragal garadro namanagashase. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you, we praise you, we worship you, God. తండ్రి ప్రభువైన యేసు నామములో మీకే కృతజ్ఞత మా స్తుతి ఆరాధన చెల్లిస్తున్నాం. Thank you, Lord, for your love towards us. మీరు మా పట్ల కలిగిన ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభు. Thank you that you're in the midst of us. మీరు మా మధ్యలో నందుకు వందనాలు ప్రభు. Holy Spirit, we acknowledge your presence. పరిశుద్ధాత్మ మీ సన్నిధిని మేము గుర్తిస్తున్నాం. We appreciate you. మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం. Our hearts and minds are open to receive the word. మా హృదయం మనసు మీ వాక్యం కొరకు తెరిచి Speak to us from your word. మీ వాక్యం నుంచి మాతో మాట్లాడండి. Give us instruction and guidance. మాకు ఉపదేశమును నడిపింపును Help దయచేయండి. us to live a life that is pleasing unto your God. మీకు ఇష్టనిగా ఉండేటువంటి జీవితం నాకు దయచేయండి. We give you praise. మీకే స్తుతి. In Jesus' name. యేసుని నామములో. Amen. 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 Please be seated. Before you sit, make sure that the seats in front of you are occupied. మీ ముందే ఖాళీ చైర్ లేకుండా చూసుకొని కూర్చోండి. మీరు కూర్చునే ముందు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Welcome to the second service. రెండో ఆరాధన మీ అందరికీ స్వాగతం. We have been looking at the ministry of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్యను మనం చూస్తున్నాం. The ministry of Jesus is an eternal ministry. యేసుక్రీస్తు పరిచర్య అనేది It is an eternal ministry. అది నిత్యమైన పరిచర్య అయి ఉన్నది. In other words, the nature of his ministry is eternal. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన పరిచర్య యొక్క స్వభావము నిత్యమైనది. So when I say that, when we look at the Old Testament prophets, Moses, David, Isaiah, Job, King Solomon, or any of the prophets of Old Testaments, if they
show upon today, what will they speak to us? అయితే పాత నిబంధనలో ఉన్న ప్రవక్తలు ఏలియా కానీ, మోషే కానీ, సొలొమోను కానీ, యోవేలు కానీ, వీళ్ళందరూ కానీ ఈ రోజు చూన్నట్లయితే వారు దాని గురించి ఏం మాట్లాడుతుండేవారు? For example, if apostles Peter, Paul, John, James, if they were to appear and minister to us today, what would they say today? అపొస్తలులు పేతురు, యోహాను, పౌలు వీళ్ళందరూ మనకి ఈ రోజు కనబడినట్లయితే వారు దాని గురించి ఏం చెప్తుండేవారు? They would not say anything more than what they have written. వారు రాసిన దానికంటే వారు ఎక్కువేం చెప్పుండేవారు కాదు. Because their ministries were sealed with those writings. ఎందుకంటే వారి రాతల ద్వారా వారి పరిచర్యను మనం చూస్తున్నాం. Their writings and the ministries were sealed. వారి పరిచర్యలు, వారి రాతలు చూడబడ్డాయి. That means they will not have anything more to say. They will speak the same things what they have written. దాని అర్థము వారు ఏదైతే చూస్తారో వాటినే రాస్తారు. Because they cannot add to it. దానికి వేరు వేటిని కూడా వారు పూడ్చి చెప్పలేరు. But with Lord Jesus Christ it is different. కానీ యేసుక్రీస్తు విషయంలో అది ఎంతో వ్యత్యాసమైనది. The difference with Jesus is that his death did not end or seal his ministry. యేసుక్రీస్తు పరిచర్యను చూసినట్లయితే ఆయన మరణంతో ఆయన పరిచర్య ఆగిపోలేదు. Jesus resurrected back and continued his ministry till this day. ఈ రోజు కొరకు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిచర్య కొనసాగుతున్నది ఆయన పునరుద్ధానం నుంచి. So if the Lord Jesus were to appear to you today, he could say new things. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీకు కనపడగలిగినట్లయితే ఆయన నూతన విషయములు చెప్పడానికి అంటుండేవి. If he appeared to us today and start speaking to us, he will speak new things to us. ఆయన ఈ రోజు మనకి దర్శనమై మనతో మాట్లాడడం ప్రారంభించినట్లయితే ఆయన ఇంకా నూతనమైన విషయాలు మీకు చెప్తారు. But whatever he will be speaking will be consistent with what he already said. ఆయన ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆయన చెప్పిన దానితో అవి అనుసంధానమయ్యే ఉంటాయి. He's God and he never changes his word. ఆయన దేవుడై ఉన్నారు, ఆయన ఎన్నడూ మారని రీతిగా ఉన్నారు. But there will be revelations of the word. కానీ దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షతలు అంటూ ఉంటాయి. Every time we read the word, every time we listen to a message, the new revelations come. ప్రతిసారి మన దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు, ఆయన సందేశాలు వింటున్నప్పుడు మనకి నూతన ప్రత్యక్షతలు వస్తుంటాయి. And how does that happen? అదంతా ఎలా జరుగుతుంది మరి? And that happens through the ministry of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిచర్య ద్వారా ప్రత్యక్షతలు మనకు వస్తుంటాయి. And it's very important for us to understand the ministry of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలు, ఆయన యొక్క పరిచర్యను అర్థం చేసుకోవడం మనకి చాలా ముఖ్యం. What is the ministry of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిచర్య అంటే ఏంటి? We will look at John chapter 16 verse 12. యోహాను సువార్త 16:12 చూద్దాం. Here it says, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. నేను మీతో చెప్పవలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. ఇంకా చెప్పవలసిన సంగతులు మీకు అనేకమైన ఉన్నా గాని మీరు వాటిని ఇప్పుడు సహింపలేరు. That means Jesus is continue to ministering to us even today. దాని అర్థము ఈ రోజుకి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకి పరిచర్య చేస్తూనే ఉన్నారు. So Jesus said, there are many more things that I wanted to tell you. మీకు చెప్పవలసిన సంగతులు ఇంకా అనేకమైన ఉన్నవని యేసు అన్నారు. Not with the respect to the main doctrines of the gospel. సువార్తలో ఉన్నటువంటి ప్రథమమైన సిద్ధాంతముల గురించి కాదు కానీ ఇది, because everything of the doctrines
has been already told to us. అని సిద్ధాంతముల గురించిన విషయములన్నీ కూడా మనకి ముందుగానే చెప్పబడి ఉన్నవి. It's a great mystery that the Messiah was to come to Jews, and they were expecting a Messiah will come and deliver them from the oppression, and the Messiah will set up a temporal kingdom. అయితే వారు యూదులు ఒక మెస్సయ్య కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు, ఆశిస్తున్నారు. ఒక మెస్సయ్య వచ్చి వాళ్ళ అనిశ్చిత నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చి ఒక తాత్కాలికమైన రాజ్యమును ఆయన స్థాపిస్తారని వాళ్ళు ఆశిస్తుండేవారు. But they rejected when Jesus came. కానీ యేసు వచ్చినప్పుడు ఆయన్ను వారు తిరస్కరించారు. Because they rejected Jesus, యేసుని తిరస్కరించారు కనుక the calling of Gentiles has happened. అన్ని జనులను పిలవడం అనేది జరిగినది. And they have been come into the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలోకి వచ్చి ఉన్నారు ఆ విధంగా అన్ని జనులు. And that has made the church to be established. సంఘము స్థాపించులాగా అది చేసినది. The church which is the body of Christ. క్రీస్తు శరీరమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంఘము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. And Jesus also promised that I will send you another helper. నేను వేరొక సహాయకుడిని మీ కొరకు పంపిస్తానని యేసు వాగ్దానం చేశారు కూడా. To be with you forever. సదాకాలము మీతో ఉండులాగా. Jesus also said when the Holy Spirit comes, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు is the Spirit of truth. ఆయన సత్య స్వరూపియగు ఆత్మ. And that Spirit of truth will set you free from all that is not right. సరైన కానివి వాటన్నిటి నుంచి తప్పు విషయములన్నిటి నుంచి మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా ఆ పరిశుద్ధాత్ముడే మిమ్మల్ని చేస్తారు అని యేసు చెప్పారు. The Holy Spirit will liberate you. పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని విడిపిస్తారు, స్వతంత్రులుగా He will చేస్తారు. speak more about Jesus. యేసు గురించి మరింతగా ఆయన మీతో మాట్లాడతారు. He will reveal more and more of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు గురించి మరింతగా ఆయన మీకు బయలుపరుస్తుంటారు. And that is what we can see here. అదే మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం. So in the verse that we read now, మనం ఇప్పుడు చదివిన ఈ వచనంలో verse 12, 12వ వచనంలో Jesus said, I have many things to say to you, మీతో చెప్పవలసిన అనేక సంగతులు ఉన్నవి నాకు, but you cannot take them now. కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు You అని. cannot bear them now మీరు ఇప్పుడు వాటిని భరించలేరు. because of the prejudices that they had in their mind in favor of their own nation, the law of Moses and the ceremonies of the law of Moses that they were following. అయితే అప్పటికి వారు మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాల మూలన వారి దేశం పట్ల వాళ్ళకున్న ఆ దయ్యను బట్టి కానీ వారి దేశం పట్ల వాళ్ళకున్న ఆ ఇష్టమును ప్రీతిని బట్టి మోషే ధర్మశాస్త్రములో ఉన్న విషయములు బట్టి వారు మనస్సు పూర్తిగా వాటితో నింపబడి ఉన్నది. అందుకే వాళ్ళు సహింపలేరు, They could not understand it. దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. They were not able to see the great salvation for every person in this earth. ఈ భూమిపైన ఉన్న ప్రతి మనిషికి ఆ రాబోయేటువంటి గొప్ప రక్షణను వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. Because they were always thinking that the Israelites are the chosen people. ఇశ్రాయేలు ప్రజలే ఎన్నుకొనబడిన వారు అని వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తుండేవారు. But they rejected him. ఆయన్ని తిరస్కరించేశారు. And now, anyone who accepts the Lordship of Jesus Christ, they are the chosen one. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా అంగీకరిస్తారో వారు ఎన్నుకోబడిన వారు. You are the chosen one. మీరు ఎన్నుకొనబడిన వారు. You are the Israel. మీరు ఆ ఇశ్రాయేలు అయి ఉన్నారు. You are handpicked and you are chosen and you have been given dominion, authority, power, and God made you to seated with Christ
in the heavenly places. మీరు ఆయన చేతితో ఎన్నుకొనబడిన వారై ఉన్నారు. ఆయన ఎన్నుకొని మిమ్మల్ని మీకు అధికారమును ఆధిపత్యమునిచ్చి క్రీస్తు యేసుతో పరలోక స్థలములో మిమ్మల్ని కూర్చుండబెట్టి ఉన్నారు. And it's very important that we understand the ministry of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని పరిచర్యను మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అందుకే Hallelujah. హల్లెలూయా. So look at the verse 13. 13వ వచనం చూద్దాం. యోహాను Let's read that one together. అందరం కలిసి చూద్దాం. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own. On authority, but whatever. అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమీ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేయును. He will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. ఆయన తనంతట తాను ఏమీ బోధింపక వేటిని వినును వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులు మీకు తెలియచేయును. He shall glorify me, because he shall receive of mine and shall show it unto you. అయితే తను నా నుంచి పొందుకొనును కనుక తను తాను మహిమపరచుకొనక నా నుంచి వచ్చే విషయములను మీకు ఆయన కనపరుస్తాడు అని చెప్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. All things that the Father has are mine. తండ్రి వలన కలిగి ఉన్నవన్నీ నావి. Hallelujah. Hallelujah. For he will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. తండ్రికి కలిగి ఉన్నవన్నీ నావి, అందుచేత ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియచేయనని నేను చెప్పి తిని. Hallelujah. హల్లెలూయా. I would like you to read from verse 5 onwards, and we will read it in Telugu together, everyone together. 5వ వచనం నుంచి తెలుగులో అందరం కలిసి చదువుదాం. As you read, please make sure that you grasp what it says. అది మీరు చదువుతుండగా దానిలో చెప్తున్న విషయములు మీరు గ్రహించేలా చూసుకోండి. Okay, let's read it. అందరం కలిసి. ఇప్పుడు నన్ను పంపిన వాని యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను. నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని మీలో ఎవడు నన్ను అడగటలేదు గాని నేను ఈ సంగతులు మీతో చెప్పినందున మీ హృదయము దుఃఖముతో నిండి ఉన్నది. అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను, నేను వెళ్ళిపోవటం వలన మీకు ప్రయోజనకరం. నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ యొద్దకు రాడు. నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయనను మీ యొద్దకు పంపుదును. ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గూర్చి లోకమును ఒప్పుకొన చేయును. లోకులు నాయందు విశ్వాసముంచలేదు కనుక పాపమును గూర్చి నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుట వలన మీరిక నన్ను చూడరు గనుక నీతిని గూర్చి ఈ లోకాధికారి తీర్పు పొంది ఉన్నాడు గనుక తీర్పును గూర్చి ఒప్పుకొన చేయను. నేను మీతో చెప్పవలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు. అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏదీ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేయును. ఆయన నా వాటిల్లోనివి తీసుకొని మీకు తెలియచేయును కనుక నన్ను మహిమపరుచును. తండ్రికి కలిగి ఉన్నవన్నీ నావి, అందుచేత ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయనని నేను చెప్పి తిని. Amen. ఆమేన్. The difference between the Lord Jesus and the prophets and apostles of old is the eternal nature of his ministry.
యేసుక్రీస్తుకును పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలను అదేవిధంగా అపోస్తలుల యొక్క పరిచర్యలో వ్యత్యాసం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచర్య అనేది శాశ్వతమైనది. He sent the Holy Spirit to continue his ministry among us. మనలో ఆయన పరిచర్య నిరంతరము కొనసాగలాగన ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మను పంపి ఉన్నారు మన కొరకు. Jesus' words possess an eternal relevance that transcends time and circumstances. అయితే సమయమునికి పరిస్థితికి ఎటువంటి సంబంధములు దానితో అంతు లేని విధముగా ఆయన యొక్క పరిచర్య అనేది నిత్యము ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నది. The words that Jesus spoke 2000 years back is still relevant today. యేసుక్రీస్తు ప్రభు 2000 సంవత్సరముల క్రితం పలికిన మాటలు ఈ రోజుకి కూడా వాటి ప్రాముఖ్యతను అదే విధంగా కలిగి ఉన్నవి. His ministry continues. ఆయన పరిచర్య కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. Jesus resurrected back. యేసు పునరుత్థానుడై ఉన్నారు. And his ministry is being continued by the Holy Spirit. మరియు ఆయన పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత కొనసాగుతూనే ఉంది. Jesus said of the Holy Spirit, he shall take of mine and show it to you. ఆయన నా వాటిలో నీవు తీసుకొని మీకు కనపరచునని చెప్పి యేసు పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్పి ఉన్నారు. Meaning the Holy Spirit imparts the essence of Jesus' ministry to us, teaching us, speaking to us and guiding us into all the truth. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసుక్రీస్తు పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి సారమును మనకు తీసుకొచ్చి తెలియజేసి మనకి నిరంతరము సర్వ సత్యములో మనకి బోధిస్తూ మనకి నేర్పిస్తూ మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు. The work which was the Lord Jesus began was to be continued by the Holy Spirit, the Spirit of truth. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏదైతే పరిచర్యను చేసినారో ఆ సత్య స్వరూపి అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్మని చేత అది కొనసాగించబడుతూ ఉన్నది. And it says the Holy Spirit would guide them into all truth. సర్వ సత్యములోనికి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని నడిపిస్తారని ఇక్కడ వచనం చెప్తున్నది. And here there is a sense in which all truth was committed to the apostles in their lifetime. అయితే సర్వ సత్యము అనేది అపోస్తలులు వారి జీవిత కాలంలో అది వారికి అప్పగించబడి ఉన్నది. In turn they committed to writing. అదే విధంగా వారు రాతపూర్వకంగా రాయడానికి వారికి And అప్పగించబడి. today we have it in our New Testament. ఈ రోజు దాన్ని మనం నూతన నిబంధనలు మనం కలిగి ఉన్నాం. And this writing has been added to the Old Testament, that is completed God's written revelation to man. అయితే ఈ నూతన నిబంధనని పాత నిబంధనతో జోడు చేసి పెట్టడం వలన అది పూర్తిగా దేవుడు మనిషికి ఇచ్చినటువంటి ఆయన వాక్య ప్రత్యక్షతగా మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం. It is of course true in all ages that the Spirit guides God's people into all the truth. ఆయన ఆత్మ మానవాళ్ళందరినీ సర్వ సత్యములోకి నడిపిస్తుంది అన్నటువంటి విషయమును ఈ గ్రంథం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం. And he does it through the scriptures. ఆయన తన ఈ లేఖనము ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడి కార్యమును చేస్తున్నారు. He will speak only the things that are given to him. ఆయనకి ఏవైతే ఇవ్వబడి ఉన్నవో వాటినే ఆయన మనతో మాట్లాడుతారు. It is given to him to say by the Father and the Son. తండ్రి చేతును కుమారుని చేతును ఈ మాటలు పలకబడవలనని ఆయనకి ఇవ్వబడతాయి. అవే ఆయన మనకు తెలియజేస్తారు. Holy Spirit will tell you the things to come. రాబోయే సంగతులను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు తెలియజేస్తుంటారు. And this is of course done in the New Testament and particularly in the book of Revelation where the future is unveiled. నూతన నిబంధనలో కూడా అవును ఇది ఈ విధంగా తెలియపరచబడింది. ప్రత్యేకంగా మనము ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తున్నట్లయితే సంభవించబో సంగతులను పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా రాయబడి ఉన్నవి. Now the ministry of the Holy Spirit, ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిచర్య అంటే the principal work of the Holy Spirit will be to glorify Christ. అయితే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రథమమైన కార్యము నియమము క్రీస్తుని మహిమపరచటము. And by this you can test all teachings and preaching. అయితే దీని ద్వారానే అన్ని బోధనలు అన్ని ప్రసంగాలను మీరు పరీక్షించవచ్చు.
if anyone glorifies Jesus, ఎవరైనా సరే యేసుని మహిమ పరుస్తున్నట్లయితే, then only it is the revealed word by the Spirit of truth. అప్పుడు మాత్రమే అది ఆ సత్య స్వరూపి ద్వారా ప్రత్యక్షమైనటువంటి వాక్యము అని అర్థము. So glorifying Christ in the preaching, teaching is very important. కాబట్టి మన ప్రసంగంలోను బోధల్లోను క్రీస్తును మహిమపరచడం అనేది అతి ప్రాముఖ్యము. If it has the effect of the magnifying of the Savior Jesus Christ, then it is of the Holy Spirit. అది మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మహిమపరిచేదిగా, ఆయన హెచ్చించేదిగా ఉన్నట్లయితే అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నుంచి వచ్చినట్లు. Because the word says here, He will take of what is mine. ఆయన నా వాటిలో నేను తీసుకొనును అని ఇక్కడ వచనం చెప్తున్నది. Means that He will receive of the great truths that concern Christ. క్రీస్తునికి సంబంధించినటువంటి గొప్ప సత్యములు ఆయన తీసుకొనును. And these are the things that the Holy Spirit will reveal to the believers. ఈ విషయములనే విశ్వాసులకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరుస్తూ ఉంటారు. And as you study about Jesus, యేసు గురించి మీరు అధ్యయనం చేసే కొలది, as you learn about Jesus, మీరు యేసు గురించి నేర్చుకునగా కొలది, of course, as a Christian, it is important for you to learn more about Jesus every day. అవును, ఒక క్రైస్తవునిగా యేసు గురించి అనుదినము మీరు మరింతగా నేర్చుకోవడం అనేది ముఖ్యము. Because our aim is to come to the stature of Christ or grow into the stature of Christ. ఎందుకంటే మానవుకున్న గమ్యము యేసుక్రీస్తుకి సమానమైన పరిపక్వతలోకి మనం ఎదగాలి. For that you need to study the life of Christ. దాని కొరకు క్రీస్తు యొక్క జీవితమును మీరు అధ్యయనం చేయాలి. And how is it possible? అది ఎలా సాధ్యపడుతుంది? మరి Through the scriptures ఆ లేఖనముల ద్వారానే, and by the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం చేతనే. Holy Spirit will lead you into all the truth. పరిశుద్ధాత్ముడే మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తారు. Nothing but the truth. సత్యము తప్ప ఇంకేది లేదు. Jesus said, I am the way, the truth and the life. యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును అయ్యున్నానని He is the చెప్పారు. door. ఆయనే ద్వారము. He is the door for the eternal life. ఆ నిత్య జీవమునకు ఆయనే ద్వారమై ఉన్నారు. He is the door to the eternal kingdom. ఆ నిత్య రాజ్యమునకు ఆయనే ద్వారమై ఉన్నారు. He is the door into the kingdom of light. ఆ వెలుగు రాజ్యములోకి ఆయనే ద్వారమై ఉన్నారు. I am the way. నేనే మార్గమును. And when you enter through that way, ఆ మార్గము గుండా మీరు ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తారో, through the door who is called Christ Jesus, క్రీస్తు యేసు అనే ద్వారము గుండా మీరు ప్రవేశిస్తారో, you receive the truth. మీరు సత్యమును The పొందుకుంటారు. Holy Spirit will reveal to you all the truth. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు సర్వ సత్యమును మీకు బయలుపరుస్తారు. And you will have eternal life. మీరు నిత్య జీవమును కలిగి You will ఉంటారు. be reigning together with Christ Jesus క్రీస్తు యేసుతో కలిసి మీరు పరిపాలిస్తారు eternally. నిత్యత్వము వరకు. Not for a period, ఏదో ఒక సమయం వరకు not కాదు, for a time, ఒక కాలము వరకు కాదు, eternally. కానీ శాశ్వతముగా. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is the eternal King. ఆయన నిత్యమైన రాజు. His kingdom is an everlasting kingdom. ఆయన రాజ్యము శాశ్వతమైన రాజ్యము. And you have born into that kingdom. అయితే మీరు ఆ రాజ్యములో జన్మించి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You have the life of God in you. మీలో దేవుని జీవమును మీరు కలిగి ఉన్నారు. What is the life of God? దేవుని జీవం అంటే ఏంటి? The life of God is an eternal life. దేవుని జీవం అంటే నిత్య జీవమే. You'll be reigning and ruling with Christ Jesus. క్రీస్తు యేసుతో మీరు పరిపాలిస్తూ ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Many Christians think that, okay, you'll be reigning and ruling with Christ in the eternity or in the 1,000 years. అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే, క్రీస్తు యేసుతో పాటు మీరు నిత్యత్వంలో ఆ 1000 ఏళ్ల పరిపాలన వచ్చినప్పుడు అప్పుడు జరుగుతుందేమో ఆ పరిపాలన అనుకుంటుంటారు. If you take the help of the Holy Spirit and if you understand the word of God in its true and reality, మీరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం తీసుకొని దేవుని వాక్యములో ఉన్న సత్యమును, దాని యొక్క వాస్తవికతను మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగినట్లయితే, you will understand that now you are seated with Christ Jesus in the heavenly places. ఇప్పుడు మీరు పరలోక స్థలంలో క్రీస్తు యేసుతో కూర్చుని ఉన్నారని మీకు అర్థమవుతుంది. What is the meaning of that? దాని అర్థం ఏంటి? That means as Christ rules the whole world, you are also
sitting in the place of authority and dominion. దాని అర్థము క్రీస్తు ఏ విధంగా అయితే లోకమంతటిని పరిపాలిస్తున్నారో మీరు కూడా ఆయనతో పాటు అధికార స్థానంలో కూర్చుని ఉన్నారు ఇప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You can reign in life. మీ జీవితం మీరు పరిపాలన చేయవచ్చు. You can do a dominion in life. మీరు మీ జీవితంలో ఆధిపత్యం కలిగి ఉండవచ్చు. The dominion that was lost in the Garden of Eden. ఏదెను వనంలో కోల్పోయినటువంటి అదే ఆధిపత్యము. The authority that has been lost by Adam, the first Adam, has been given back to you by the second Adam, Christ Jesus. అయితే మొదటి ఆదాము చేత ఏదైతే అధికారము కోల్పోయబడి ఉన్నదో అదే అధికారమును రెండవ ఆదామైన క్రీస్తు యేసు చేత మరలా మీకు తిరిగి ఇవ్వబడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And it is being continued. అది కొనసాగుతున్నది కూడా. This message of eternal life has been preached more than 2000 years to the billions of people around the world. ఈ నిత్య జీవం యొక్క సందేశము 2000 సంవత్సరాలకు పైగా కోట్ల కొలది విశ్వాసులకి ప్రకటించబడుతూనే ఉన్నది. Every time they heard this gospel, the good news of Jesus Christ, it was new for them. అయితే ప్రతిసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తను వింటున్నప్పుడు అది ఇంకా వారికి క్రొత్తగానే ఉంటున్నది. And the Holy Spirit revealed to them more and more and more. పరిశుద్ధాత్మదేవుడు వారికి మరింతగా బయలుపరుస్తూనే ఉన్నారు. That means the revelation of Jesus Christ is progressive through the ages, throughout all these centuries. దాని అర్థము ఇన్ని శతాబ్దాలుగా ఇన్ని యుగములుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త యొక్క ప్రత్యక్షత కొనసాగుతూనే ముందుకు వెళుతూనే ఉన్నది. Today it is even more. అయితే ఈ రోజు అది ఇంకా మరింతగా ముందుకు వెళుతున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. His coming is imminent. ఆయన రాకడ అనేది ఖచ్చితము. And he's going to come. ఆయన రాబోతున్నారు. He's coming one of these days. ఆయన ఈ ఒక్కనొక రోజులో ఆయన రాబోతున్నారు. Get ready to go with him. ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడండి. Not only you. మీరు మాత్రమే కాదు. All those who are concerned or you come in contact, make everyone to understand that. మీకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు కలుసుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకునేలాగా మీరు చేయండి. Let no one be left behind. ఎవరు విడిచిపెట్టబడకండి. All those who hear me, please don't get left behind. అయితే ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి విడిచిపెట్టబడకండి. Our children, మన పిల్లలు, our friends, మన స్నేహితులు, our colleagues, మన సహచరులు, all those who come in contact with us. మనము కలుసుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా No one should perish, but everyone should have everlasting life. ఎవరు నశింపకుండా అందరూ నిత్య జీవమును కలిగి ఉండులాగా. And this eternal life is available. అయితే ఈ నిత్య జీవము అందుబాటులో ఉంది. And this eternal life is available to every person in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఈ నిత్య జీవం అందుబాటులో ఉంది. And you are a channel of that blessing to many people. ఆ ఆశీర్వాదము ఇంకా అనేక మందికి తీసుకెళ్లేటువంటి ఒక మాధ్యమంగా మీరున్నారు. Keep talking about Jesus. యేసు గురించి మాట్లాడుతూనే ఉండండి. Keep talking about Jesus. యేసు గురించి మాట్లాడుతూనే ఉండండి. Take the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయమును తీసుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. You have a partnership with Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో మీకు సహవాసము, ఆయనతో భాగస్వామ్యం మీకుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's a process. అది ఒక ప్రక్రియ. Holy Spirit is still active in this earth. పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ భూమిపైన ఇంకా పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. Holy Spirit ministered to unbelievers. పరిశుద్ధాత్ముడు అనేక మంది విశ్వాసులకు సహాయం Holy చేస్తారు. Spirit ministers to everyone in this world. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిచర్య చేస్తారు. And Holy Spirit ministered to the believers. పరిశుద్ధాత్ముడు విశ్వాసులకి పరిచర్య చేస్తారు. How does he minister? ఎలా పరిచర్య చేస్తుంటారు? Holy Spirit is the one who brings conviction in the life of an unbeliever that he is a sinner and he needs a savior. ఒక అవిశ్వాసికి తన జీవితంలో నీవు ఒక పాపివి, నీకు ఒక రక్షకుడు కావాలన్నటువంటి ఒప్పుకోలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తీసుకొస్తారు. You are the one who speaks. మీరే మాట్లాడేది అక్కడ. You are the one who speaks to the people. ప్రజలతో మాట్లాడేది మీరే. And as you speak, మీరు మాట్లాడుతుండగా you are activating the Holy Spirit to speak to their heart, speak to their mind. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి హృదయములతోని వారి మనస్సులతోని మాట్లాడేలాగా పరిశుద్ధాత్మని మీరు యాక్టివేట్ చేస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Man is given a free will choice. వారికి ఎంచుకునేటువంటి హక్కు వారికి ఇవ్వబడింది. But it is for you to make known to others
that there is a salvation available, eternal life is available. ఒక రక్షణ నిత్య జీవం అందుబాటులో ఉందని తెలియపరిచే బాధ్యత మీది. A life of peace is available, life of joy is available. సమాధానకరమైన జీవితం, ఆనందకరమైన జీవితం ఒకటి అందుబాటులో ఉందని తెలియపరిచే బాధ్యత మీది. For you also somebody has told you, మీకు కూడా వేరే ఎవరో ఒకరు చెప్పారు, and the Holy Spirit worked in your heart, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ హృదయంలో పనిచేశారు, అప్పుడు brought conviction to your heart, మీ హృదయంలో ఆ ఒప్పుకోలను ఆయన తీసుకొచ్చారు, and you have accepted the lordship of Jesus Christ. అప్పుడు మీరు యేసుక్రీస్తుని ప్రభుగా మీరు అంగీకరించారు. And then అప్పుడు the Holy Spirit has come in to live inside of you. పరిశుద్ధాత్ముడు మీలో జీవించులాగా వచ్చి ఉన్నారు, Inside of you. మీ లోపల. And you start learning more and more and more about Jesus ఆ Christ. విధంగా మీరు యేసుక్రీస్తుని మరింతగా ఆయన గురించి నేర్చుకోవడం The ప్రారంభించారు. more you know, మీరు ఎంతగా తెలుసుకుంటే the more you come into rulership and dominion. అంతగా మీరు ఆధిపత్యము, అధికార స్థానంలోకి వస్తారు. You take control of your life. మీ జీవితం యొక్క నియంత్రణ మీ చేతిలోకి You take తీసుకువెళ్తారు. control of not only your own life but the life of others who are oppressed by the devil. మీ సొంత జీవితంలో కాదు కానీ అనేక మంది సాతాను చేత అణిచివేయబడుతున్న వారి జీవితముల నియంత్రణ కూడా మీరు తీసుకోగలుగుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. You have been given an excellent life. మీకు ఒక శ్రేష్టమైన జీవితం అనుగ్రహించబడినది. And you have a partnership with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో మీరు భాగస్వామి అయి ఉన్నారు. And this divine partnership ensures that the extraordinary ministry of the Lord Jesus endures in each one of us. అయితే ఈ దైవిక భాగస్వామ్యమే మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శాశ్వతమైన పరిచర్యను కొనసాగించేలా చేస్తుంది. The extraordinary ministry of the Lord Jesus is happening through us and among us and even in this present age everywhere by the help of the Holy Spirit. అయితే ఈ రోజుకి కూడా అంతటా కూడా మన ద్వారా మన మధ్యలో ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అద్భుతమైన పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మని సహాయం వల్లనే జరుగుతూ ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. In John chapter 14 verse 26. యోహాను సువార్త 14:26. John 14 verse 26. యోహాను సువార్త 14:26. It says, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things I said to you. ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబో పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకము చేయును. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. Look at this. దీన్ని చూడండి. Verse 25 says, these things I have spoken to you while being present with you. అయితే 25 చూసినట్లయితే నేను మీ యొద్ద ఉండగానే ఈ మాటలు మీతో చెప్తుని. There are many things that Jesus told while he was here on earth. ఈ భూమిపైన యేసున్నప్పుడు అనేకమైన విషయములు ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. But his ministry did not end there. కానీ ఆయన పరిచర్య అక్కడితో అంతమైపోలేదు. All the prophets, ప్రవక్తలందరూ their ministry was ended and sealed by their writings. వారు రాతలతోనే వారి పరిచర్య అనేది పూర్తిగా ముగిసిపోయి ఉన్నది. But the ministry of the Lord Jesus Christ కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్య continues through the Holy Spirit in you and through you. అయితే మీలోని మీ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మన వలన ఆ పరిచర్య కొనసాగుతూనే ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. Every day of your life, మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు the కూడా Holy Spirit is teaching you and giving you more and more of Jesus Christ your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ జీవితంలో యేసుని గురించి మరింతగా ఆయన మీకు చెప్తూనే బోధిస్తూనే ఉన్నారు. There are many things that Jesus told while he was here on earth. ఈ భూమిపైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నప్పుడు అనేకమైన విషయాలు ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. The verse 26 says, but the helper, ఆ సహాయకుడు, ఆదరణకర్త, Parakletos, the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు, the one just like me, నా వంటి వేరొక వ్యక్తి, the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. తండ్రి నా నామమున పంపబోవు ఆయన మీకు సమస్తమును బోధించును. Holy Spirit is your teacher. పరిశుద్ధాత్ముడు మీ బోధకుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా.
The Holy Spirit is your teacher. పరిశుద్ధాత్ముడే మీ బోధకుడు. And he will tell you everything about Jesus. యేసుని గురించిన సమస్తము ఆయనే మీకు చెప్తారు. He will tell you what you need to do and what you should not do. మీరు ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో ఆయన మీకు బోధిస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Not only that he will teach you, మీకు బోధించడం మాత్రమే కాదు, the Holy Spirit will bring into your remembrance పరిశుద్ధాత్మ all things that Jesus said. యేసు చెప్పిన విషయములన్నిటిని కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. And this is very, very important. The ministry of the Holy Spirit is continuing in our lives. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిచర్య అనేది మన జీవితంలో కొనసాగుతున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. See now, Jesus did this first of all through the spoken ministry of the apostles. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఇది అపోస్తలులు వారి పరిచర్య ద్వారా మొదటగా దీన్ని ప్రారంభించారు. Now for example, Apostle Paul. ఉదాహరణకి అపోస్తలుడైన పౌలు. Apostle Paul did not know Jesus as his own disciple that roamed around that 3.5 years together with him. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆ 3.5 సంవత్సరములు తనతో పాటు తిరిగిన ఒక శిష్యునిగా లేడు అపోస్తలుడైన పౌలు. He was not there with the disciples. ఆ శిష్యులతో పాటు ఆయన లేడు అక్కడ. But he was persecuting the church. కానీ సంఘమును ఆయన హింసిస్తున్నాడు. His name was Saul of Tarsus. తర్షీసుకు చెందిన సౌలు అని పిలువబడుతుండేవాడు. And he had an encounter with Jesus. కానీ యేసుతో ఒక పరిచయం అతనికి ఏర్పడింది. As he was going with the army, సైన్యముతో he was riding on his horse. తన గుర్రం పైన తన సైన్యంతో తన ముందుకు At the వెళ్తుండగా gate of Damascus there was a great light and he fell down. దమస్కు మార్గములో ఒక గొప్ప వెలుగు వచ్చి అతని కింద పడిపోయి ఉన్నాడు. And everyone with him saw the light. అక్కడితో తనతో పాటు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక వెలుగును చూశారు. And they heard a voice. కానీ ఒక స్వరమును వారు విన్నారు. They did not understand. దాని వారికి అర్థం కాలేదు. మిగతా But వారికి Saul understood సౌలు మాత్రం అది the అర్థమైంది. word that spoke to him. తనతో మాట్లాడిన మాట, Saul, by his name. సౌలు, Saul, Saul, why are you persecuting me? సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు నువ్వు హింసిస్తున్నావు? So he asked, Lord, who are you? అతను అందుకుని అడిగాడు వెంటనే, ప్రభువా నువ్వెవరు? I am Jesus whom you are persecuting. నువ్వు హింసిస్తున్నటువంటి యేసుని నేను. Was he persecuting Jesus? యేసుని హింసిస్తున్నాడు. వాస్తవానికి అతను He was persecuting the Christians. క్రైస్తవులను ఆయన హింసిస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When anyone persecutes or trouble Christians, the follower of Jesus Christ, యేసుక్రీస్తుని వెంబడించేటి వారిని క్రైస్తవుల్ని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా హింసించినట్లయితే Jesus himself will come to protect you మిమ్మల్ని భద్రపరచడానికి యేసు తనంతట తానే వస్తారు. in a supernatural way. అసాధారణ రీతిలో ఆయన వస్తారు. He will not leave you as an orphans. మిమ్మల్ని అనాథలుగా ఆయన విడిచిపెట్టడు. You are not helpless. మీరు నిస్సహాయకులుగా లేరు. Whoever is mighty, whatever is mighty and whatever is coming against you, ఎంత గొప్పవారైనా ఎంత బలవంతులైన మీకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినా సరే, Jesus has not closed his eyes on you. మీ పట్ల యేసు ఆయన కనులు మూసుకొని లేరు. He is watching over you. ఆయన మిమ్మల్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The persecutor of Jesus, యేసుని హింసిస్తున్నవాడు, the persecutor of Christians, క్రైస్తవులు హింసిస్తున్నవాడు have become one like them. ఇప్పుడు మానవాళి ఒక్కడిగా మారిపోయి ఉన్నాడు. And by the grace of God, దేవుని కృప వలన the Holy Spirit has revealed everything to Apostle Paul by the revelation. ఆ ప్రత్యక్షత ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు అపోస్తలుడైన పౌలుకి సమస్తమును ప్రత్యక్షపరిచారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today is the Communion Sunday. ఈ రోజు ప్రభు బల్ల ఆరాధన అయినది. Every Communion Sunday we read 1 Corinthians chapter 11 verse 23. అయితే ప్రతి బలారాధనలో 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11:23 నుంచి It is written by Apostle Paul. ఇది అపోస్తలుడైన పౌలు చేతనే రాయబడి ఉన్నది. But Apostle Paul was not there in the Last Supper. ఆ ఆఖరి సప్పర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆఖరి బల్లలో అపోస్తలుడైన పౌలు లేడు. మరి He was not there. అక్కడ లేడు అతను వారితో. And in those days there was no cameras. ఆ రోజుల్లో కెమెరాలు కూడా లేవు. But the Holy Spirit took Apostle Paul in the Spirit and showed him everything.
కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోస్తులైన పౌలుని ఆత్మలో తీసుకువెళ్ళి సమస్తమును అతనికి చూపించారు. Exactly what has happened. ఏ విధంగా జరిగింది అదే ఖచ్చితంగా, And that is what is written here. అదే ఇక్కడ మనకి రాయబడి ఉన్నది. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11:23. Where I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభువు వలన పొందితిని. ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి. Where did he see this? అయితే దీన్ని ఎక్కడ చూశాడు ఈయన? Where did he see it? ఎక్కడ చూశాడు దీన్ని? Through the Holy Spirit it is revealed to him. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అతనికి ఇది బయలుపరచబడి ఉన్నది. In a vision, ఒక దర్శనములో showed everything about Jesus, what he has done on that day, that night. ఆ రోజున ఆ రాత్రిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసినవన్నీ కూడా ఆయనకి ఆ దర్శనంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చూపించారు. Precision vision. అది ఎంతో ఖచ్చితమైన Very దర్శనం, precise. ఎంతో ఖచ్చితంగా ఉన్నది. He knows the day and the time. ఆ రోజు ఆ సమయం ఆయనకు తెలుసు. Are you getting it? అర్థమవుతుందండి? The day, ఆ రోజు exact time, ఖచ్చితమైన ఏ సమయం, where, ఎక్కడ, who all are sitting, ఎవరెవరు కూర్చుని ఉన్నారు, what he has done. ఆయన ఏం చేశాడు, Everything is clear. సమస్తం అతనికి స్పష్టము. And this is the ministry of the Holy Spirit. ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పరిచర్య. Apostle Paul is saying, I received from the Lord. అపోస్తలుడైన పౌలు నేను చెప్తున్నాడు, నేను I'm not keeping it for myself. అది ప్రభువుని నేను పొందాను, నా దగ్గర నేను నన్ను ఉంచుకోవట్లేదు. That which I received, I also delivered to you. అయితే నేను ఏదైతే పొందుకున్నానో దాన్ని మీకు అప్పగిస్తున్నాను. That the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను తీసుకొనెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. If you are willing and ready to take the help of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం తీసుకోవడానికి మీరు ఇష్టపడి దానికి even మీరు today he సిద్ధపడినట్లయితే is ready to help you in every areas of your life. మీ జీవితంలో ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. Holy Spirit is not a person of confusion. పరిశుద్ధాత్ముడు గందరగోళమును తీసుకొచ్చేటువంటి వ్యక్తి కాదు. He is a God of order. ఆయన క్రమమునకు కర్త అయిన దేవుడు. Everyone who are confused today ఈ రోజు అయోమయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రతి about your own life, మీ సొంత జీవితం about గురించి, your children's మీ life, పిల్లల జీవితం పట్ల, about your job, మీ ఉద్యోగ about your విషయంలో, మీ business, వ్యాపార విషయమై, about your future, మీ భవిష్యత్తు విషయమైన సరే, all that you need is to trust in him. మీ చేయవలసిందల్లా ఆయన యందు మీ నమ్మకం నిలపాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. He will reveal to you. ఆయన మీకు ప్రత్యక్షపరుస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You will have an excellent life శ్రేష్టమైన జీవితం మీరు కలిగి ఉంటారు when you depend on the Holy Spirit. ఎప్పుడైతే మీరు పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడతారో Your life will be glorious మీ జీవితము మహిమకరంగా ఉంటుంది. here on earth. ఈ భూమి పైన, Hallelujah. హల్లెలూయా, Here on earth, ఈ భూమి పైన your life will be glorious. మీ జీవితం Your మహిమకరంగా, life will be excellent. మీ జీవితం శ్రేష్టముగా ఉంటుంది. And in the coming age, రాబోయే యుగములలో కూడా you'll be reigning and ruling with him. ఆయనతో పాటు మీరు ఏలుబడి చేస్తూ పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the name of the Lord ప్రభువైన Jesus. యేసు నామమునకే స్తుతి కలుగును గాక. The ministry of the Lord Jesus Christ is eternal and it is continuing and through the Holy Spirit. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచర్య శాశ్వతమైనది, నిత్యమైనది, పరిశుద్ధాత్మని సహాయం చేత అది కొనసాగుతూనే ఉన్నది ఈ రోజుకి. Amen. ఆమేన్. We are going into the time of communion now. ప్రభు బల సమయంలోకి వెళ్తున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you ready for the communion? ప్రభు వాళ్ళకి సిద్ధంగా ఉన్నారా? The communion is for those who are accepted the Lordship of Jesus Christ and took baptism. యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా అంగీకరించి బాప్తిస్మం తీసుకున్న వారికి ఈ ప్రభు బల. And who are living a holy life. పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవిస్తున్న వారి A కొరకు, life according to the word of God. దేవుని వాక్యానుసారమైన జీవితం జీవిస్తున్న వారికి. When I say holy life, పరిశుద్ధమైన జీవితం అని నేను చెప్పినప్పుడు Jesus Christ has made you righteous and your life is holy. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చేశారు కాబట్టి మీ జీవితము పరిశుద్ధమైనది. If you have done any mistakes or any wrong, ఏదైనా తప్పిదములు చేసినట్లయితే all that you need to do is ask sorry from your heart మీ and హృదయం tell God that
I am sorry, I will not do this again. మీ హృదయం నుంచి దేవునికి క్షమాపణ అడిగి దేవునితో ప్రభువా నన్ను క్షమించండి, నేను మరలా ఇది చేయను అని మీ హృదయం నుంచి చెప్పండి. So you can get ready కాబట్టి మీరు సిద్ధపడవచ్చు to be part of this communion. ఈ ప్రభు బలలో పాలు పంచుకోవడానికి. It changes your life. అది మీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది. Don't take it without knowing the body and the cup of the Lord. ప్రభు యొక్క రొచ్చని గురించి, శరీరం గురించి, ఆయన పాత్రను గురించి మీరు తెలియకుండా దాన్ని తీసుకోకండి. You need to examine yourself. మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి. Otherwise, లేదంటే if you take in an unworthy manner, అయోగ్యమైన రీతిగా మీరు తీసుకున్నట్లయితే they will be guilty of the body and blood of Christ Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరము, రక్తం యొక్క నింద మీ పైన ఉంటుంది. The Bible says, let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. బైబిల్ ఏ విధంగా చెప్తుందంటే ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. Verse 29. అలాగుచ్చే For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. 28-29 వచనములు. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తాను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. So it's not just anybody can take it. Be serious about it. కాబట్టి ఎవరు పడితే వారు తీసుకునేది కాదు. Know that who you are. మీరు ఎవరు అని తెలుసుకొని తీవ్రతతో దాన్ని తీసుకోండి. Only then you partake of the communion. అది ఎరిగి మాత్రమే ఈ ప్రభు బలలో మీరు పాలుపంచుకోవాలి. It's not for everyone to be distributed publicly. పబ్లిక్ గా అందరికీ ఇది పంచిపెట్టే విషయం కాదు. It is for those who have accepted the lordship of Jesus Christ and has taken baptism, saying that you are one with Christ. అయితే ఎవరెవరైతే యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా అంగీకరించి నేను క్రీస్తుతో ఏకమై ఉన్నానని ఒప్పుకొని బాప్తిస్మము తీసుకున్న వారి కొరకు మాత్రమే. Okay, now to help me, assist me in the communion, I will call out Brother Michael, Brother Renu, Brother Banu, Uncle Sundarraj, Brother Sharath, and Brother Sriram. We are going to read from 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. Brother Uday will read in Telugu, and others, those who wanted to follow in English, they can follow in your own Bibles or on the screen. నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందితిని. ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకై దీనిని చేయుడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజ్యమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకై దీనిని చేయడని చెప్పాను. మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, నా కొరకే బలి అయిన గొర్రె పిల్ల, నా కొరకే
దేవా నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి ఏమివ్వగలను నీయనాలేని ప్రేమకై విరిగి నలిగిన హృదయమే నేనర్పింతును ఏమివ్వగలను నీయనాలేని ప్రేమకై విరిగి నలిగిన హృదయమే నేనర్పింతును నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా Anyone missing the cup, please raise your hands. Anyone missing the cup or bread, please raise your hands. ఎవరన్నా రొట్టె కానీ ద్రాక్షరసం కానీ మీ దగ్గర రానట్లయితే మీ చేయి చూపించండి. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా 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 Let's pray. ప్రార్థిద్దాం. Shall we all stand up in the presence of the Lord? మరి దేవుని సన్నిధిలో లేచి నిలబడదాం. Father, we thank you and praise you for this day. తండ్రి దినము బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు. Thank you, Lord, for your love towards us. మీరు మా పట్ల కలిగిన ప్రేమను బట్టి వందనాలు ప్రభువా. Your body was broken for us మీ శరీరము మా కొరకు విరగ కొట్టబడింది so that we will never be broke again. మా జీవితంలో మేమెన్నడూ హీనమైన స్థితికి వెళ్ళకుండా Your body was broken. మీ శరీరము విరగొట్టబడింది. You have taken all the sickness on your body. అనారోగ్యములన్నిటినీ మీ శరీరం పని మీరు తీసుకొని ఉన్నారు. By your stripes we are healed. మీరు పొందిన గాయముల చేత మేము స్వస్థత పొంది ఉన్నాము. Divine health has been given to us. దైవిక ఆరోగ్యము మాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. Everything about us has become divine. మా గురించిన సమస్తము దైవికమై ఉన్నది. Thank you, Lord Jesus, for your love towards us. మీరు మా పట్ల కలిగిన ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభువైన యేసు. Today, as we partake of the communion, we remember what you have done for us on the cross of Calvary. ఈ రోజు మేము ప్రభు బల తీసుకుంటుండగా మీరు మా కొరకు కలువరి శిలువలో చేసిన కార్యమును మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. You have changed our destiny. మా గమ్యంను మీరు మార్చి ఉన్నారు. You have given us eternal life. మీరు మాకు నిత్య జీవమును ఇచ్చిన్నారు. You have given us authority and dominion. మాకు అధికారమును ఆధిపత్యమును మీరు ఇచ్చినారు. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభువా. Our hearts are filled with gratitude. మా హృదయము కృతజ్ఞతతో నిండి ఉన్నవి. As according to the word of the Lord, దేవుని వాక్యానుసారముగా the night that Jesus was betrayed, he took bread. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అప్పగింపబడిన రాత్రి ఆయన రొట్టెను తీసుకొని
And he had given thanks. ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు He చెల్లించి broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకు విరగొట్టబడిన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుగా దీన్ని చేయడి అని చెప్పాను. Today we remember Jesus, what he has done. ఈ రోజు యేసు ఆయన చేసిన కార్యమును మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. His body was broken. ఆయన శరీరము విరగొట్టబడింది. Now we remember and we break the bread and we partake it together. దాన్ని జ్ఞాపకం చేసి మనందరం కలిసి విరిచి దాన్ని తీసుకుందాం. Partake of the bread now. ఇప్పుడు రొట్టెను తీసుకున్నాడు విరిచి. In the same manner, Jesus also took the cup అదే రీతిగా యేసు పాత్ర తీసుకొని and he said, This cup is the new covenant in my blood. ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన నూతన This నిబంధన. do as often as you drink it in remembrance of me. నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుగా దీన్ని చేయనప్పుడల్లా దీనిని చేయుడి. Jesus' blood was shed for the remission of sins, మన పాప ప్రాయశ్చిత్త నిమిత్తం యేసు రక్తము చిందించబడినది, so that we will live a righteous life. నీతిగల జీవితమును మనము జీవించులాగున We have been set free, మీరు విడుదల చేయబడి ఉన్నారు. and Jesus has made us the righteousness of God. మనల్ని దేవునిలో క్రీస్తులో నీతిగా మనల్ని దేవుడు యేసు చేసి ఉన్నారు. All the judgment and punishment on us has been taken on the cross of Calvary by Jesus. మన పైన ఉన్న ప్రతి శిక్ష, తీర్పు కలువరి శిలువలో యేసు పైన మోపబడి ఉన్నది, ఆయన తీసుకొని ఉన్నారు. We are set free. మనము స్వతంత్రులై ఉన్నాము. A new covenant has been given to us. ఒక కృత నిబంధన మనకి ఇవ్వబడి ఉన్నది. A covenant of freedom and liberty. స్వాతంత్రము, స్వేచ్ఛ కలిగినటువంటి నిబంధన ఇది. A covenant of dominion and authority. అధికారము, ఆధిపత్యము కలిగి ఉన్నటువంటి నిబంధన అది. A covenant of excellence. శ్రేష్ఠత కలిగినటువంటి A covenant of divine life. దైవిక జీవితమును కలిగినటువంటి నిబంధన. Thank you, Lord Jesus, for your love. మీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు యేసు ప్రభువా. We give you praise. మీకే స్తుతి చెల్లిస్తున్నాము. Thank you. Thank you. వందనాలు, మీకే వందనాలు. Shall we partake of the cup by remembering Jesus now? యేసుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ పాత్రలను మనందరం తీసుకుందాం. Let's worship him. Worship him for what he has done for us. మన కొరకు ఆయన చేసిన దాన్ని బట్టి ఆయన ఆరాధిద్దాం. జయించి తిరిగి లేచితివి, నాకు తోడుగా పరిశుద్ధాత్మనిచ్చితివి. మరణము జయించి తిరిగి లేచితివి, నాకు తోడుగా పరిశుద్ధాత్మనిచ్చితివి. అపురూప ప్రేమకై నీ సాక్షినే నే నిలిచెదన్, భూదిగంతము వరకు నే ప్రకటించెదన్. అపురూప ప్రేమకై నీ సాక్షినై నే నిలిచెదన్, భూదిగంతము వరకు నే ప్రకటించెదన్.